Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise, praise, praise. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں خداوند کی حضوری میں. جتنے میرے بہن بھائی جڑ رہے ہیں اس لائیو میٹنگ کے ساتھ، اس پیج کے ساتھ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیے میں خداوند کی حضوری میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ہم شکر گزار ہیں خداوند کا آج اچھے دن کے لیے جو خدا کی بڑی مہربانی سے ہمیں مل گیا. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہ ہر روز ہمیں نئی خوشیاں دیتا ہے، نیا دن دیتا ہے اور برکتوں سے، ضرورتوں سے، نعمتوں سے نوازتا ہے. ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کی وفاداری پش در پش رہتی ہے. تھینک یو جیزس. ہالےلویا. آئیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ضرور اس لائیو میٹنگ کو آگے شیئر کریں، واچ پارٹی پہ لگائیں، گروپ میں شیئر کریں. جہاں کہیں بھی آپ اس کلام کو، اس لائیو میٹنگ کو پہنچا سکتے ہیں آپ ضرور پہنچائیے. خداوند آپ کو برکت دے. اور آج میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو چھونے والا ہے، آج آپ کو برکت دے گا، آج آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کو ہے، آج آپ کی زندگی میں اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کرنے کو ہے. ہالےلویا. یہ ایمان رکھیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ایک من ہیں، اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں، تو آج آپ کو خدا کا پاک روح چھونے والا ہے. آج وہ اپنے روح سے آپ کو بھرے گا. ہالےلویا. آج آپ کو ٹچ کرے گا آپ جہاں کہیں بھی ہیں اور آپ کو آج اپنے پاک روح سے بھرے گا. آج اپنی زندگی میں آپ زور کو پائیں گے، طاقت کو پائیں گے، قوت کو پائیں گے. آج آپ کے بند دروازے یسوع کھولنے والا ہے. آج آپ کے رکے ہوئے کام یسوع بحال کرنے والا ہے، آزاد کرنے والا ہے. ہالےلویا. آئیے جلدی سے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہم سب مل کر خداوند یسوع کے نام کو عزت جلال دیں گے. تھینک یو جیزس. ہالےلویا. تھینک یو فادر. ہالےلویا. ہالےلویا. آگے شیئر کریں اس لائیو پیج کو، اس لائیو میٹنگ کو. تھینک یو فادر. ہالےلویا. ہالےلویا. ربو کا سارارا. ونڈرفل پریزنٹ، ونڈرفل پریزنٹ. تھینک یو فادر. تھینک یو فادر. تھینک یو فادر. تھینک یو فادر. ہالےلویا. تھینک یو جیزس. ہالےلویا. آئیے میرے ساتھ ایک من ہو جائیں. ہم سب ایک من ہو کر خداوند کی پاک اور پوتر حضوری کو محسوس کریں گے. اس کی پاک اور پوتر حضوری کو محسوس کریں گے اور اسے ویلکم اور خوش آمدید کہیں گے اپنی زندگی میں. آج وہ آپ کو برکت دینے کو ہے.
آج وہ آپ کو چھونے والا ہے، آج وہ آپ کو آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، آج وہ آپ کے گھرانے کو آزاد کرنے گا یسوع کے نام سے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آئیے میرے ساتھ جڑ جائیں، آئیے میرے ساتھ ایک من ہو جائیں۔ ربو کو سوکھورونا ربیا کا ستھا ربارا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تھینک یو فادر، ہاللیلویہ۔ تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس، ہاللیلویہ۔ آئیے ہم ورشپ میں چلیں گے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ ربو کا ساکھا ربارا۔ تیرے حضور دیکھتا تیرا جلا، آئیے ایک من ہو جائیں۔ سائے میں شاکھا کا تیرے ربارا، قدور، ربیتا کا ساکھا ربارا۔ بس آدھا ہے یہ خیال، یشوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں، یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ شیئر کریں کروں۔ ہاللیلویہ۔ سجدے کروں، تیری حضوری میں جھکتا رہوں، سجدوں پہ سجدے کروں، Hallelujah. Wonderful present. Wonderful present. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. خوش آمدید کہتے ہیں میرے باپ، خوش آمدید کہتے ہیں خداوند یسوع آپ کو۔ ویلکم جیزس، ہاللیلویہ۔ ویلکم 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 پوتر آتما۔ تھینک یو جیزس، تھینک یو جیزس، ہاللیلویہ۔ آج اپنے لوگوں میں خداوند عجیب کام کر میرے خداوند، آج انہیں مشکلوں سے، آج انہیں پریشانیوں سے، آج انہیں دکھوں سے، آج انہیں مصیبتوں سے نکال میرے خداوند پاک خدا۔ اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا میرے باپ، ان کی ضرورتوں کو آج پورا کرنا، آج ان کو مشکلوں سے نکالنا میرے خداوند، آج دکھوں سے نکالنا میرے خداوند، آج اپنے بڑے ہاتھ کو بڑھا کر خداوند انہیں چھونا میرے خداوند، ان کے بچوں کو چھونا، ان کے گھرانوں کو کھول، ان کے بزنس، ان کے کاروبار کو چھو میرے خداوند، ان کی جاب کو بحال کر میرے خداوند پاک خدا۔ آج بہت سے لوگ جو بیمار ہیں چنگے ہوں گے یسوع کے نام سے، آج ہولی اسپرٹ ان کی زندگی میں جنبش کرے گا میرے خداوند، آج انہیں چھو میرے باپ، آج ان کی زندگی میں اپنی قدرت، اپنے جلال کو ظاہر کر۔ ویلکم جیزس، ویلکم ہولی اسپرٹ، ویلکم ویلکم جیزس، ہاللیلویہ۔ ویلکم ہولی اسپرٹ۔ سجدوں پہ سجدے کروں، سجدوں پہ سجدے عظمت تیرا، دھرتی ہے چوکی تیری، عظمت تیرا، دھرتی ہے چوکی تیری، بدلا نہ بدلے کبھی، ایسی ہے ہستی تیری، بدلا نہ Wonderful present. Ribo ko sakha rabara, Rabbi kana sakha rabara. Hallelujah. Welcome Jesus. Welcome Jesus. یسوع پاک ہے، تو پاک ہے، سجدوں پہ سجدے کروں، یسوع پاک ہے، تو پاک ہے۔ سجدوں پہ سجدے Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. میں Hallelujah. سجدوں پہ سجدے کروں، Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So, آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. So, خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ایک من ہو جائے میرے ساتھ۔
ہم پرے میں آگے بڑھیں گے اور آپ میرے ساتھ مل کر آپ دعا کریں. آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے لوگ جڑ رہے ہیں, آپ ضرور میرے ساتھ ایک من رہیں اور خداوند کی پوتر پاک اور اس کی سامرت والی حضوری کو محسوس کریں. اور آج آپ کی زندگی میں اپنے مسیح کو بھیجنے کو ہے. آج آپ مسیح سے بھریں گے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اے باپ یسوع کے نام سے میرے خداون تیرا روح آج انہیں چھوئے میرے خداون پاک خدا. تیرا پاک روح انہیں ٹچ کرے میرے خداون پاک خدا. ان کو خداون پاک خدا برکت دے میرے خداون. ان کا زور بن, ان کی طاقت بن میرے خداون پاک خدا, تاکہ یہ تیری قدرت تیرے جلال کو دیکھیں میرے خداون پاک خدا. انہیں خداون انہیں مشکلوں سے نکال میرے خدا, انہیں پریشانیوں سے نکال میرے خداون پاک خدا. اے باپ بہت سے لوگ دکھی ہیں, تکلیف میں ہیں, بیماری میں ہیں, پریشانی میں ہیں. تو نے کہا اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال, مجھے تیری فکر ہے. اے باپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو برکت دے. میں ان کے لیے دعا گا ہوں, کیونکہ تیرا کلام کہتا تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. اے باپ یسوع کے نام سے تیرے بیٹے بیٹیاں شفا کو پائیں, تندرستی کو پائیں, عمر کی درازی پائیں میرے خداون پاک خدا. تیری پریزن انہیں چھوئے میرے خداون, تیرا روح انہیں چھوئے میرے خداون پاک خدا. یسوع کے نام سے خداون پاک خدا انہیں خداون سمجھنے والی طاقت دے خداون پاک خدا, روح دے میرے خداون, تاکہ یہ تیرے کلام پر دھیان کرے میرے خداون اور تیرے کلام کے عین مطابق اپنی زندگی گزارے میرے خداون پاک خدا. تیرا روح آج انہیں خداون ان کی زندگی میں جنبش کرے, جس طرح تیرا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا. اے باپ یسوع کے نام سے تیرا روح ان کی زندگی میں جنبش کرے میرے خداون. تیری پریزن ان پر اترے, تیری پریزن ان پر ٹھہرے میرے خداون پاک خدا. تیرا خداون پاک خدا تیرا فضل والا ہاتھ ان کی زندگی پر آئے میرے خداون. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ربی کا ساکھا نہ مارا. ہاللیلویا. ربو کو سوکھو رونا ربیتی کا ناما سندیا. ہوا سندو کو روکو سکھا رانا ربیندا ناما سندیا. ویلکم ہولی اسپرٹ, ویلکم ہولی اسپرٹ. تھینک یو جیزس, تھینک یو جیزس. ہاللیلویا. اے باپ اپنے ہاتھ کو بڑھا, ان کو چھو میرے خداون, انہیں سمجھنے والی روح اور عقل دے میرے خداون پاک خدا. جب تیرے کلام کو سنے میرے خداون, تیری پریزن ان پر اترے میرے خداون, تیرا فضل والا ہاتھ ان پر آئے میرے خداون پاک خدا. انہیں برکت دے میرے خداون, انہیں برکت دے میرے خداون پاک خدا. یسوع کے نام سے خداون ان کے بند دروازے آج کھلے میرے خداون پاک خدا. تیرے کلام کے وسیلہ سے آج جتنے لوگ تیرے کلام کو سنے میرے خداون, وہ طاقت کو پائیں, وہ قوت کو پائیں, وہ پاور کو پائیں میرے خداون پاک خدا. اور آج تیرا کلام یسوع کے نام سے ان کے بند دروازے کھولے خداون. آج تیرا کلام پاک خدا جب تیرے لوگ سنے میرے خداون, ان کے رکے ہوئے کام بحال ہو جائیں یسوع کے نام سے میرے خدا. آج تیرا کلام پاک خدا ان پر نازل ہو, کیونکہ تیرا کلام کہتا تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے. آج جب تیرا کلام ان پر نازل ہو میرے خداون خدا, انہیں بیماریوں سے نکالنا, انہیں دکھوں سے نکالنا, انہیں پریشانیوں سے نکالنا, انہیں تکلیفوں سے نکالنا میرے خداون. ان کے بچوں کو خداون آزاد کرنا بیماریوں سے, ان کے بڑوں کو خداون, ان کے بہن بھائیوں کو, عزیزوں کو خداون, جتنے لوگ خداون دیکھیں, جتنے بعد میں دیکھیں میرے خداون, آج تیری سامرت ان پر اترے, آج تیرا مسا ان پر اترے میرے خداون پاک خدا. انہیں برکت دے, انہیں برکت دے, انہیں برکت دے میرے خداون پاک خدا. تیرا روح ٹچ کرے یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے یہ چنگے ہوں آج, یسوع کے نام سے یہ شفا کو پائیں آج, یسوع کے نام سے یہ تندرستی کو آج پائیں میرے خداون. تیرا روح ان کی زندگی میں جنبش کرے میرے خداون, ان کے بند راستوں کو کھولے میرے خداون. تیرا فضل والا ہاتھ ان پر آئے میرے خداون پاک خدا. اے باپ تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں, تو نے خداون ہمارے لیے اپنی جان کو دیا میرے خداون. تو نے خداون پاک خدا ہمیں دکھوں سے, ہمیں پریشانیوں سے, ہمیں مصیبتوں سے نکالا میرے خداون. تو نے ہماری تمام بیماریوں کو اٹھا لیا میرے خداون اور ہمیں زندگی دی میرے خداون. اور تو نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. اے باپ یسوع کے نام سے خداون پاک خدا, آج تیرے بیٹے خداون, تیری بیٹے بیٹیاں جتنے خداون اس لائیو میٹنگ کو دیکھ رہے ہیں خداون, تیرا مسا ان پر ٹرانسفر ہو, تیرا مسا اترے میرے خداون. جتنے تیرے داس, تیرے خادم دیکھ رہے
मेरे खुदावन पाक खुदा, अपने खादमों को भी बरकत देना मेरे खुदावन पाक खुदा, अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। और जितनी मेरी बहनें मेरे भाई वॉच कर रहे हैं, बाद में देखें खुदावन, तेरा रूह इन्हें छुए खुदावन, तेरा पाक रूह इन्हें टच करे मेरे खुदावन। और खुदावन इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना, इनकी मुश्किलों इनसे दूर करना, इनके दुखों को इनसे दूर करना, इनकी परेशानियों को इनसे दूर करना मेरे खुदावन खुदा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज इन्हें बरकत दे, आज इन्हें बरकत दे मेरे खुदावन पाक खुदा। अपना बड़ा हाथ बढ़ा कर छू मेरे खुदावन, अपने बड़े हाथ को बढ़ा इन पर मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरा बड़ा हाथ आए मेरे खुदावन। तूने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं कि छू ना सके, तूने कहा मेरा कान भारी नहीं कि सुन ना सके। ऐ बाप छू इनको खुदावन पाक खुदा, इनकी सुन मेरे खुदावन पाक खुदा। जो भी इनकी ज़रूरतें हैं, जो भी इनकी खुदावन पाक खुदा मजबूरियाँ हैं, इन्हें आज़ाद कर, परेशानियों से निकाल, दुखों से निकाल, तकलीफ़ों से निकाल, टेंशनों से दूर कर मेरे खुदावन पाक खुदा। ऐ बाप इन पर रहम कर, इन पर फजल वाला हाथ को बढ़ा खुदावन। तूने कहा मैं इसलिए आया तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। ऐ बाप तू हमें जिंदगी देने आया है, तू हमें जिंदगी देने आया है, तू हमें जिंदगी देने आया है मेरे खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। वेलकम होली स्पिरिट, तेरा शुक्र हो होली स्पिरिट, होली स्पिरिट तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐ बाप जितने लोग तेरे कलाम को आज सुने, तेरी सामर्थ उतरे, तेरा मस्सा उतरे खुदावन खुदा, और ये तेरे मस्से को पाएं खुदावन, तेरी पावर को महसूस करें अपने ऊपर मेरे खुदावन पाक खुदा। इन्हें बरकत देना, इन्हें बरकत देना आज अपने कलाम के वसीला से मेरे खुदावन खुदा। मैं खुदावन पाक खुदा तेरे कलाम को वेलकम करता हूँ, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तेरे कलाम को आगे, तेरे रूह को आगे करता हूँ मेरे खुदावन पाक खुदा। आज तू जो भी हमें सिखाना चाहता है सिखा मेरे बाप, हम तेरी पाक बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें। और मैं आज खुदा के मस्से को अपने ऊपर फील कर रहा हूँ। खुदा का मस्सा हमेशा हमारे साथ रहता है, उसका रूह हमेशा हमारे साथ रहता है। और आज फ्रेश अनॉइंटिंग को मैं अपने साथ फील कर रहा हूँ। और आज आपको अपने रूह से खुदा भरना चाहता है। हालेलुया। आज वो आपको टच कर रहा है, आज वो आपको बरकत देना चाहता है। और बहुत से लोगों को खुदा हील कर रहा है, खुदा छू रहा है। मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ कि वो हर वक्त आपके लिए काम करता है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। और बहुत से माँओं के बच्चों को जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, वो उन्हें चंगा करता है। और बलीस शैतान बीमारियां देता है, दुख देता है, लेकिन यीशु मसीह हमें आज़ाद करते हैं, यीशु मसीह हमें शिफा देते हैं, यीशु मसीह हमें ज़िंदगी देते हैं। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसके 10 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि चोर हलाक करने आता है, चोर चुराने आता है, हलाक करने आता है। चोर कौन है? शैतान है, बलीस है। वो हमें मारना चाहता है, वो हमें गिराना चाहता है। लेकिन आपका यीशु, मेरा यीशु, हम सब का यीशु, खुदावन यीशु, वो आपको, मुझे, हम सबको ज़िंदगी देना चाहता है। वो शैतान के जलते तीरों से हमें महफूज रखता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें शैतान का मुकाबला करना है। लिखा है पस खुदा के ताबे हो जाओ और बलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमने बलीस का मुकाबला करना है। हालेलुया। और मुकाबला हम कब कर पाएंगे? जब हम ताबे होंगे, जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में होगा, जब हमारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ होगा। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे।
आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को आगे शेयर करें, दूसरों के साथ वॉच पार्टी पे लगाएं, ताकि दूसरे लोगों तक भी खुदा का कलाम पहुंच सके। कोई एक बात भी खुदा के कलाम की छू सकती है, बरकत दे सकती है, शिफा दे सकती है, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़ल करके शिफा देता है। जब उसका कलाम नाज़ल होता है तो बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, लेकिन मेरी बातें, मेरा कलाम हरगिज़ ना टलेगा। हालेलुया। और मत्ती की अंजील में लिखा है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। और जो कोई मेरी ये बातें नहीं सुनता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। हालेलुया। हम सब ने फैसला करना है कि हमने अपना घर कहाँ बनाना है, चट्टान पर बनाना है या फिर रेत पर बनाना है। चट्टान पर तब हमारा घर बनेगा जब हम खुदावन यीशु के कलाम पर अपना ध्यान करेंगे, खुदावन यीशु के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे, आपको ज़ोर दे, आपको ताकत दे कि आप उसमें बढ़ सकें। हालेलुया। और शैतान को अपने पाँव के नीचे रौंदें। हालेलुया। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुनाह में फंसे हुए हैं, और वो गुनाह पर गुनाह ही करते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, वो आपके गुनाहों को मिटाना चाहता है। आज बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मुझसे कोई गुनाह हो रहा है तो शायद मेरे गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी, मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, शायद मेरे गुनाह कहीं मिटाए ना जाएं। लेकिन यीशु मसीह आपके गुनाहों को मिटाना चाहता है। वो आज भी आपके गुनाहों को मिटाना चाहता है। आपके जितने मर्जी बड़े गुनाह क्यों नहीं हैं, वो आपके गुनाहों को मिटाना चाहता है, साफ करना चाहता है, बर्फ़ की मानद। और बहुत से लोगों की ऐसी सोच है कि वो समझते हैं कि शायद हमारे गुनाह माफ़ ना हो, और वो फिर गुनाह पर गुनाह ही करते जा रहे हैं। वो इसी वजह से गुनाह में बढ़ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हमारे गुनाह माफ़ ना हो। हालेलुया। ज़िंदगी का मालिक आपके गुनाहों को माफ़ करना चाहता है, अगर आप उसके ताबे हो जाएं तो। अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करें, आपका गुनाह बड़ा है या छोटा है, वो आपके गुनाहों को उठाना चाहता है। हालेलुया। अगर वो जो सलीब पर डाकू था यीशु के साथ, अगर उसके गुनाहों को माफ़ कर सकता है, उससे कह सकता है तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, तो वो आपको भी आज कहता है। हालेलुया। फिर आपके जितने मर्जी बड़े गुनाह क्यों नहीं हैं, या छोटा गुनाह क्यों नहीं है, या बड़ा गुनाह क्यों नहीं है, अगर आज आप अपने सच्चे दिल से अपने गुनाह का इकरार करेंगे और यीशु के लहू से अपने आप को धोएंगे और यीशु से कहेंगे कि ऐ खुदावन यीशु, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने तुझे नाराज़ किया है, मुझे माफ़ कर। और जब आप अपने मुंह से ये बातें निकालेंगे और कहेंगे कि खुदावन, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, करती हूँ, मैंने जो भी गुज़रे वक़्त में, गुज़रे हालात में मैंने गुनाह किए हैं, मुझसे कोई बदी हुई है, मैंने तुझे नाराज़ किया है, मैं आज अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, तो मुझे माफ़ कर। वो आपके गुनाहों को माफ़ करेगा।
हालेलुया। वो आज भी आपके गुनाहों को माफ़ करता है। कलाम में लिखा है कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। हालेलुया। ज़मीन पर इब्ने आदम को गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। अगर आप सच्चे दिल से अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का उसके आगे इकरार करते हैं तो वह आपके गुनाहों को माफ़ करता है। हालेलुया। सो एक मन हो जाए मेरे साथ, रीबो का साखारारा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। यसाया की किताब उसका 44 बाब और उसकी 22 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़ा खूबसूरत कलाम है। थैंक यू फादर। यसाया 44 बाब 44 और उसकी आयत 22 आयत 22 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 22 आयत में लिखा है, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकतों सभी कहें आमीन। हालेलुया। यह बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावन यीशु, खुदावन आपको और मुझे सिखा रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, मैं तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डालूंगा। हालेलुया। तेरी खताओं को, तेरे गुनाहों को घटा की मानद मिटा डालूंगा, बादल की मानद मिटा डालूंगा। आपके जितने मर्जी गुनाह क्यों नहीं हैं, गुनाह बड़ा है या छोटा है आप करते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उसके हुजूर जाएं, उससे माफ़ी मांगें, उसके आगे इकरार करें, तो वह आपके गुनाहों को घटा की मानद मिटाता है। घटा जब बादल आते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो काली घटा आती है, और जब हवा चलती है और घटा उसे उड़ा ले जाती है। हालेलुया। बादल जब आते हैं और हवा भी बादल को उड़ा के ले जाती है, खुदा कह रहा है उस तरह मैं तुम्हारे गुनाहों को मिटा डालूंगा। हालेलुया। अब सच्चे दिल से, आप सच्चे दिल से अगर आप अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग अपने गुनाहों को छुपाते हैं, लेकिन वो इकरार नहीं कर पाते। वो ये समझते हैं कि शायद हमें माफ़ी ना मिले, मैंने ये गुनाह किया है, मैंने कलाम को तोड़ा है, मैंने खुदा के हुक्म को तोड़ा है, मैंने वो गुनाह किया है, मैंने खुदा को नाराज़ किया है, मैंने ये वाली बदी की है, मुझसे ये काम हुआ है गुनाह वाला। जितने मर्जी आपने बड़े गुनाह क्यों नहीं किए, अगर आप फैसला कर लें सच्चे दिल से कि मैंने यस्सु के हजूर झुकना है, मैंने यस्सु के कदमों में आना है, और अपने यस्सु के कदमों में आकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वो आसमान से आपको अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर छुएगा। हालेलुया। उसका मसा, उसकी सामर्थ, उसका रूह आप पर उतरेगा जब आप सच्चे दिल से अपने गुनाह का इकरार करेंगे। और कलाम कह रहा है कि तुम्हारे गुनाह मैं
बादल की मानद मिटा डालूंगा। घटा की मानद काली घटा जब आती है बारिश के मौसम में, खुदा कह रहा है मैं मिटा डालूंगा। और आगे नीचे लिखा है मेरे पास लौट आ। आज बहुत से लोग खुदा से दूर हो गए हैं, दुनिया की ख्वाहिशों में, अपने जिस्म की ख्वाहिश की वजह से वो खुदा से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन खुदावन यीशु आज भी आपको पुकार रहा है कि मेरे पास लौट आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरी खातर जान दी है अपनी, मैंने तेरी खातर एक कम 40 कोड़े खाए हैं, मैंने तेरी खातर पसली पर नेज़ा खाया है, मैंने तेरी खातर हाथों पाँव पर कील ठुकवाए हैं, मेरे पास लौटा। आज ज़रूरत है, आज वक़्त है खुदावन यीशु के पास आने का। यूहन्ना की अंजील 15वें बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, 5 या 6 आयत में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आज ज़रूरत है, आज वक़्त है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। हालेलुया। वो आपके गुनाहों को मिटाना चाहता है, बादल की मानद मिटाना चाहता है। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे पास लौट आ, मेरे पास लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया। आज खुदावन यीशु आपको बुला रहे हैं, आज वो आपको बुला रहे हैं। हालेलुया। वो आज आपको बाहें फैलाए हुए बुला रहा है, मेरी बेटी मेरे पास लौट आ। हालेलुया। हम देखते हैं एक औरत को ज़ना में पकड़ लिया गया था और कुछ लोग फक्की फरीसी जब उसे पकड़ा तो यीशु के पास लेके गए और यीशु को कहने लगे कि हमने इसे ऐन वक़्त पर ज़ना करते पकड़ लिया है। और जो मूसा ने तौरात में कहा है, तू इसके बारे में क्या कहता है? असल में वो यीशु को पकड़ना चाहते थे, वो सियासत में थे। लेकिन जब यीशु ने उनकी तरफ देखा और झुककर ज़मीन पर उंगली के साथ लिखने लगे, वो उनके गुनाह लिख रहे थे, क्योंकि सब ने गुनाह किया था। और यीशु ने कहा कि जिसने तुम में से अगर किसी ने गुनाह नहीं किया, इस औरत पर पत्थर मारे। और उन सब ने गुनाह किया था, क्योंकि मालिक ने उनके गुनाहों को देख लिया था, उन एक एक के गुनाहों को देख लिया था। हालेलुया। और वो सब एक एक करके चले गए और खुदावन यीशु ने उस औरत के गुनाहों को माफ किया और कहा, जा बेटी चली जा, दोबारा गुनाह ना कर। उसके गुनाहों को मिटा दिया। हालेलुया। वो ऐन वक़्त पर गुनाह करती हुई पकड़ी गई थी और खुदा ने यीशु ने उसके गुनाहों को भी मिटाया कि जा बेटी चली जा, दोबारा गुनाह ना करें। अगर तुझ पर किसी ने हुक्म नहीं लगाया तो मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की अंजील 8 बाब से पहली आयत से पढ़ते हैं तो हमें वहाँ सीखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपने गुनाहों को छुपा रहे हैं, अपनी खताओं को छुपा रहे हैं और वो पाप और वो गुनाह में बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं 38 बरस के बीमार बंदे को, इंसान को, जो 38 बरस से बीमार था और वो गुनाह की वजह से उस बीमारी में जकड़ा हुआ था।
हालेलुया। और यीशु उसके पास जाके कहता है कि तू तंदुरुस्त नहीं होना चाहता। उसने कहा मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे हौज में लेके जाए। और यीशु ने कहा जा अपनी चल फिर, उठो और चल फिर। और जब दोबारा यीशु के हैकल में मिलता है, यीशु ने कहा गुनाह ना करी, दोबारा गुनाह ना करी। और वो गुनाह की वजह से उसकी ज़िंदगी में बीमारी आई थी। और आज भी ऐसा है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बीमारी है गुनाह की वजह से, जिसका मेडिसिन से इलाज नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि वो पाप की वजह से है, वो खता की वजह से है, वो गलतियों की वजह से उस बदन को बीमारी ने जकड़ा हुआ है। आपको झुकने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को झुकाने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को खुदावंद यीशु के ताबे करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों को मानने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों को तर्क करने की ज़रूरत है। वो आपके गुनाहों को मिटाना चाहता है, वो आपकी खताओं को मिटाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास वापिस आ जाओ। हालेलुया। वो आपको बुला रहा है। आप अपनी अपनी ज़िंदगी में देखें कि आप अपनी ज़िंदगी, रोज़ की ज़िंदगी में क्या बदी, क्या गुनाह कर रहे हैं। बहुत से लोग इंटरनेट पर गंदी चीज़ें देखकर पाप कर रहे हैं। बहुत से लोग इंटरनेट पर गंदी चीज़ें सुनकर गुनाह कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग नशे में गुनाह कर रहे हैं, हरामकारी में गुनाह कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए पाप और गुनाह कर रहे हैं। आपको झुकने की ज़रूरत है, आपको अपने गुनाहों को मानने की ज़रूरत है। वो आपके गुनाहों को मिटाएगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे खताओं को घटा की मानद और तुम्हारे गुनाहों को बादल की मानद मिटा दूंगा। हालेलुया। आप अपने गुनाहों का इकरार करें, आप अपनी बदियों का इकरार करें, वो आपको अपने लहू से धोएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। उसका लहू आज भी कोहे कलवरी से आपकी शिफायत करता है, मेरी शिफायत करता है। उसका लहू आपके लिए, मेरे लिए बहाया गया है। हालेलुया। हमें वापिस आना है। आज बहुत से लोग दूर हो गए हैं खुदा से, और नाच रंग में, गंदे गानों में, गंदी चीज़ों में, अपने जिस्म की ख्वाहिशों में, हरामकारी में, अपने फ़ायदे के लिए वो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, और वो बदी पर बदी कर रहे हैं, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं। लेकिन आपके गुनाह जितने मर्जी बड़े क्यों नहीं हैं, वो आपके गुनाहों को मिटाना चाहता है, अगर आप अपने गुनाहों का सच्चे मन से, सच्चे दिल से इकरार करते हैं। हालेलुया। फैसला है आपके पास, वक़्त है आपके पास। आपने फैसला करना कि खुदावंद मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। हालेलुया। तो मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग छुप कर पाप करते हैं। हालेलुया। मैं एक भाई के लिए प्रे कर रहा था, और होली स्पिरिट मुझे बता रहा है कि ये छुप कर पाप करता है, ये छुप कर गंदी वीडियो देखता, गंदी मूवी देखता है। हालेलुया। वो पाप कर रहा, वो समझ रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन होली स्पिरिट उसके बारे में मुझ पर जाहिर कर रहा है कि ये पाप ये कर रहा है, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन ये इसकी कमज़ोरी है, ये गंदी तस्वीरें, गंदी मूवियाँ देखता है। हालेलुया। हमें गुनाह से निकलना है। वो आज आपको बुला रहा है, अपनी बाहें फैलाए हुए आपको बुला रहा है, कह रहा है कि मेरे पास वापिस आ जा। हमें उसके पास वापिस आना है। उसका प्लान आपकी ज़िंदगी में है, आपको बरकत देने को, आपको चंगा करने को, आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करने को। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में खुदा का प्लान है, और आपने उसके प्लान को समझना है कि उसका क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी में, क्या प्लान है मेरी ज़िंदगी में। हालेलुया। इसलिए वो
پر تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالوں اور میرے پاس واپس آ جا۔ وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وقت ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا، وقت ہے اپنی زندگی یسوع کو دینے کا۔ ہاللیلویا۔ وہ آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ لکھا میں نے تیرا فدیہ دیا۔ خداوند یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا ہے، ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لیا ہے۔ کلام میں لکھا کہ اس کی زندگی میں گناہ ثابت نہیں کر پاتا۔ ہاللیلویا۔ وہ پاک برا تھا، اور یوحنا نے کہا کہ وہ دیکھو خدا کا برا جا رہا دنیا کے جہان کے گناہ اٹھا لے جائے۔ ہاللیلویا۔ وہ دیکھو خدا کا برا جا رہا ہے، وہ قدوس برا ہے، وہ آ رہا ہے واپس آپ کو لے جانے کے لیے اپنے ساتھ۔ اگر آپ آج اپنے گناہوں کا سچے دل سے اقرار کرتے ہیں، جو بھی آپ نے پاس میں گزرے وقت میں گناہ کیے ہیں، کسی کو ناراض کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، یا چھپ کر آپ نے پاپ کیا ہے، گندی نظریں آپ نے رکھی، گندی سوچ آپ نے رکھی ہے کسی کے بارے میں، وقت ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ آج بہت سے لوگوں کے دروازے برکت کے لیے بند ہیں، برکت والے رکے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے آگے۔ ہاللیلویا۔ گناہ کی وجہ سے دروازے بند ہیں، گناہ کی وجہ سے دروازے بند ہیں میرے عزیزوں، گناہ کی وجہ سے کام رکے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جیسے آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، دیکھیں پھر کیسے آپ کے دروازے کھلتے ہیں۔ سچے من سے کہیں کہ یسوع میرے گناہوں کو معاف کر، یسوع اپنے لہو سے میرے گناہوں کو دھو۔ میں نے اگر اس منہ سے گناہ کیے ہیں، گندی بات نکلی ہے میرے منہ سے، مجھے معاف کر۔ میں نے اس کانوں سے گندی باتوں کو سنا ہے، مجھے معاف کر۔ میں نے اس آنکھوں سے گندے نظریے سے کسی کو دیکھا ہے، مجھے معاف کر۔ میں نے کسی کا دل دکھایا، میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، مجھے معاف کر۔ اور وہ کہہ رہا ہے میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا۔ آپ کو خداوند یسوع کے پاس واپس آنا ہے۔ وہ آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی نسلوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام میں لکھا گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ ہمیں مارتا ہے، گناہ ہمیں برکت سے روکتا ہے، گناہ ہمیں شفا سے روکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم نے خداوند یسوع کے پاس آنا ہے۔ عزیزو، دیکھیں آپ کے رکے کام بحال نہیں ہو پا رہے۔ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ گناہ ہے سامنے، آپ کی زندگی میں گناہ ہے۔ جہاں آپ کو پہنچنا چاہیے آپ وہاں نہیں پہنچ پا رہے۔ رکاوٹ پاپ ہے، رکاوٹ گناہ ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ 38 برس کا جو بیمار تھا، وہ گناہ کی وجہ سے وہاں پر رکا ہوا تھا، پاپ کی وجہ سے وہ وہاں پر رکا ہوا تھا، حوض میں نہیں جا پا رہا تھا۔ ہاللیلویا۔ دوسرے لوگ پیچھے سے آ کر حوض میں اتر جاتے ہیں، اور جب فرشتہ پانی کو ہلاتا ہے اور وہ جب لوگ اترتے ہیں شفا پاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ لنگڑے، پست، مردہ حال جو لوگ تھے وہ اترتے تھے، وہ شفا پاتے تھے، لیکن 38 برس کا جو بیمار ہے اسی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی زندگی میں گناہ تھا۔ ہاللیلویا۔ وہ گناہ کی وجہ سے سلو ہو چکا تھا اپنی زندگی میں، جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا وہ پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جہاں پہنچنا چاہیے، جہاں جانا چاہیے، وہ رکے ہوئے ہیں، ان کے دروازے بند ہیں، گناہ کی وجہ سے، بدی کی وجہ سے، پاپ کی وجہ سے۔ چھپ کر پاپ کر رہے ہیں، چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں، لیکن خدا کی آنکھیں، مثال کی کتاب میں لکھا ہے
خدا کے لوگوں پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے، اپنی وائف، اپنے ہسبینڈ سے آپ چھپ کر، اپنے بچوں سے چھپ کر آپ پاپ کر لیں گے، لیکن خدا سے آپ نہیں چھپ سکتے۔ ہاللیلویا۔ اور 38 برس کا جو بیمار تھا وہ اپنی زندگی میں سلو ہو چکا تھا، سست ہو چکا تھا گناہ کی وجہ سے۔ ہاللیلویا۔ ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ کر کے دیکھیں آپ کے گناہ جتنے مرضی بڑے کیوں نہیں ہیں۔ آپ نے یسوع کو ناراض کیا، اگر آپ نے خدا کو ناراض کیا ہے، اگر آپ سچے من سے، سچے دل سے آج رات اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، وہ آپ کی زندگی میں اپنے بڑے ہاتھ کو بڑھا کر چھوڑے گا۔ ہاللیلویا۔ آپ ایک فریش انوائنٹنگ کو اپنے اوپر پائیں گے، آپ بدل جائیں گے، آپ الگ کیے جائیں گے، تو آپ عام نہیں، آپ خاص رہیں گے، خاص ہو جائیں گے، چنے جائیں گے آپ۔ عزیزو، ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہم جو مفلوج انسان تھا جسے بہت سے لوگ چار پائی پر اٹھا کر لے کے آ رہے تھے یسوع کے پاس، اور یسوع نے اسے دور سے دیکھ کر کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ہاللیلویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے وہ مفلوج تھا، وہ فالج کا مارا تھا، وہ بیماری میں جکڑا ہوا تھا۔ اور آج بھی بہت سے لوگوں کو بیماریاں ہیں جو میڈیسن سے اچھی نہیں ہو پا رہی، وہ لوگ شفا نہیں پا رہے۔ ہاللیلویا۔ انہوں نے بہت سے ٹیسٹ کروائے ہیں، بہت سی میڈیسن لی ہے، بہت سے ڈاکٹروں کو دوائی لی ہے، ڈاکٹروں سے بہت سے ڈاکٹروں کو چیک کروایا ہے، لیکن شفا نہیں مل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں غلطی ہے، کہیں نہ کہیں یسوع کو ناراض کیا ہے، کہیں نہ کہیں پاپ ہے، رکاوٹ گناہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یسوع نے کہا، جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہو۔ اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہوتا ہے گناہ معاف کرنے والا؟ خدا کے سوا گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ جب ہم متی کی انجیل 9 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے مجھے زندگی دینے کا اختیار ہے اور زندگی کو واپس لینے کا اختیار ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع زندگی دینے آیا ہے ایسی جو یسوع جو زندگی کا مالک ہے، وہ زندگی دینے آیا ہے۔ اس نے تیسرے دن جی اٹھ کر موت پر فتح پا کر ہمیں اس نے زندگی دی۔ ہاللیلویا۔ وہ آج بھی آپ کو زندگی دیتا ہے، وہ آج بھی آپ کو برکت دیتا ہے، وہ آج بھی آپ کو چھڑاتا ہے، وہ آج بھی آپ کو بہت سی پریشانیوں سے، بہت سے دکھوں سے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، چھڑا کر رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ آپ کی راہ رستے میں حفاظت کرتا ہے، آپ کو بہت سے ایکسیڈنٹوں سے وہ بچا کر رکھتا ہے، بہت سے مشکلوں سے، بہت سی بیماریوں سے، بہت سے شیطان کے جلتے تیروں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جیسے آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اس کے اینجل، اس کا روح آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور زبور 34 میں لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کے فرشتے ہیں، وہ آپ کی راہ رستے میں۔ زبور 119 کہتا ہے کہ وہ تیری آمد و رفت میں حفاظت کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اس کا فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ بدی گناہ سے دور ہیں۔ ہاللیلویا۔
कहता तू बाहर जाते मुबारक होगा और अंदर आते मुबारक होगा। हालेलुया। आज वक्त है, आज ज़रूरत है अपने गुनाहों का इकरार करने। और कलाम में लिखा है कि तुम एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। आज बहुत से लोग शिफा को नहीं पा रहे, बरकत को नहीं पा रहे। बहुत से पादरियों के पास, बहुत से खुदा के खादमों के पास वो जाते हैं, प्रे करवाते हैं, लेकिन शिफा अभी तक नहीं मिल रही। और यकूब का खत कहता है, उसका 5 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है। हालेलुया। और गुनाह की वजह से आप देखें कि बहुत से लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ खुदावन उन्हें ले जाना चाहता है। रुकावट गुनाह है, दीवार जो है वो गुनाह है जो आगे लगी हुई है और गिर नहीं पा रही। जब तक आप अपने गुनाह का इकरार नहीं करेंगे वो गुनाह की दीवार नहीं गिर सकती। हालेलुया। जैसे आप अपने गुनाह का इकरार करेंगे और यीशु को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कहेंगे। और मुकाशवा में लिखा 3 बाब उसकी 20 आयत में कि वो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। हालेलुया। वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। जब बहुत से लोग ऐसे हैं जब पाप गलती गुनाह करते हैं, उनके अंदर जब वो करते हैं उनके अंदर थोड़ा सा खौफ आता है, लेकिन वो खुदा की आवाज़ को नहीं पहचान पा रहे क्योंकि वो आपके दिल पर लॉक कर रहा है, खटखटा रहा है। हालेलुया। वो आप सुन नहीं पा रहे। यीशु ने कहा मेरी बेड़े, यूहन्ना की अंजील 10 बाब में लिखा है कि मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती हैं, आप उसकी भेड़ हैं। लेकिन बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर शैतान के टैग हैं, शैतान उनकी ज़िंदगी पर टैग करता है, इसलिए वो खुदा की आवाज़ सुन नहीं पा रहे और वो अपने जिस्म की ख्वाहिश की वजह से खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। हालेलुया। अपनी ज़रूरतों के लिए दुनियादारी के चक्करों में, दुनियादारी की ख्वाहिशों में फंसे हुए हैं, खुदा की आवाज़, यीशु की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। हालेलुया। और यकूब के खत में लिखा है उसके 2 बाब में कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। दुनिया और उसकी चीज़ें मिट जाएंगी। हालेलुया। और अब तक वो कायम रहेगा जो खुदा के हुक्मों को मानता है, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, वो कायम रहेगा, वो अलग किया जाएगा। लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। जब मत्ती की अंजील 22 बाब उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं तो बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े। कौन बुलाए हुए हैं और कौन बरगजीदा हैं? बरगजीदा वो हैं जो जिन्होंने खुदा ने चुन लिया है, जिन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया है, अपनी खताओं को माना है और यीशु के लहू से अपने आप को धोया है। वो चुने गए हैं। और यूहन्ना की अंजील जब हम पढ़ते हैं 15वें बाब उसकी 26 आयत में, 16 आयत में, तो वहाँ पर लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है इसलिए कि तू फल लेके आए। आप चुने जाते हैं जब आप अपने गुनाह का इकरार करते हैं, जब आप अपनी खताओं को मानते हैं, आप अलग किए जाते हैं। हालेलुया। आप फिर फल लाने के लिए चुने जाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं बड़ी खूबसूरत आयत खुदावन यीशु ने हमें सिखाई है। लिखा है मैंने मेरे पास वापिस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया। आज वक्त है यीशु के पास वापस आने का।
بہت سے لوگ بھٹک گئے ہیں، 40 سال بپتسمہ ہو گئے لیے ہوئے، لیکن خدا کی حضوری نہیں ہے ان کے اندر، خدا کی پریزن نہیں ان کے اندر، خدا کا خوف ان کے اندر نہیں ہے۔ اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا، اور اس کا حساب آپ سے لیا جائے گا اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر رہے، اگر آپ اب اس کے پاس واپس نہیں جا رہے، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب اس کی عدالت آئے گی، جب وہ آئے گا، ہلیلویا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو اپنی دائنی طرف کرے گا اور شیطان کی بکریوں کو وہ بائنی طرف کرے گا، اور بھیڑوں کو کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگو، ہلیلویا، آؤ اس میراث میں سے لو جو بنائے عالم پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، ہلیلویا۔ اور اس نے آپ کو تسلی دی ہے، اس نے آپ کو اطمینان دیا، اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں، ہلیلویا۔ اس نے کہا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، اور میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، جہاں میں رہوں گا وہاں میرے لوگ ہوں گے۔ یہ وعدہ آپ کے لیے ہے، یہ سچائی آپ کے لیے ہے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ آج اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے، آج اپنے گناہوں کو ماننے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو مانتے نہیں، ہلیلویا، اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں، اور خدا نے اپنے خادموں کو بھی یہ اختیار دیا ہے۔ اس نے کہا جس کے گناہ تم رکھو گے اس کے رکھے جائیں گے، اور جس کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، ہلیلویا۔ خدا نے اپنے شاگردوں کو یہ بات کہی ہے کہ جس کے گناہ تم رکھو گے اس کے رکھے جائیں گے، اور جس کے معاف کر دو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، ہلیلویا۔ سو وقت ہے میرے عزیزو اپنے گناہ کا اقرار کرنا۔ آئیے میرے ساتھ ایک من ہو جائے۔ آج جتنے میرے بہن بھائی واچ کر رہے ہیں، اس لائیو میٹنگ کو دیکھ رہے ہیں، عزیزو آپ کی زندگی میں کوئی بھی غلطی ہے یا کوئی گناہ ہے، یا آپ نے کسی کو ناراض کیا، آپ نے کسی کا دل توڑا ہے، آپ نے کسی کو پریشان کیا، آپ نے کسی کو دکھ دیا ہے، کوئی بھی آپ کی زندگی میں غلطی گناہ ہے، وقت ہے اب اس کو ماننے کا، اس کا اقرار کرنے کا کہ خداوند یسوع میں نے تجھے ناراض کیا ہے، میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کو مانتا ہوں۔ وقت ہے میرے عزیزوں، آئیے میرے ساتھ جڑ جائیں، ایک من ہو جائیں۔ ریبو کا ساکھارانا، ریبا کا سیکھارا بارا بارا، آئیے ایک من ہو جائیں، کہیں کہ خداوند مجھے معاف کر، میں نے تجھے ناراض کیا، مجھے معاف کر، میں نے تجھے ناراض کیا، مجھے معاف کر، معاف کر، معافی مانگے اس سے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس کا ہاتھ آپ پر آ رہا ہے، ہلیلویا۔ کہیں کہ خداوند اپنے لہو سے مجھے دھو، اپنے لہو سے مجھے صاف کر، جو بھی گزرے وقت میں نے تجھے ناراض کیا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر۔ تو نے کہا میں تیرے گناہوں، تیری خطاؤں کو گٹا کی مانند اور بادل کی مانند مٹا ڈالوں۔ کہیں کہ خداوند تو نے کہا میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، اقرار کریں۔ کہیں کہ خداوند میں تیرے پاس واپس آنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے نیا بنا،
مجھے اپنے لہو سے صاف کر۔ ری بابا شیکھا نارا رتوں کو ساکھی کا نامہ سندیا، رندوں کو سکندہ نامہ سندیا، ربیا کا سندوں کو مسندیا، ربی تندا کا نامہ سندیا، ہوا سندیا با کا سبھی کارا نامہ سندیا، زتی کا نامہ سندیا، سکندہ نامہ سندیا، رتا کا نامہ سندیا، شکندی بارانا سندیا، ربوتو کو مسندیا، ہوا سندو کو مسندیا، زدو کو مسندیا، ربیا کا سمبرورا سندیا، مکندہ نامہ سندیا، راکیسی کا نامہ سندیا، رازندہ نامہ سندیا، ربو کو سکندہ نامہ سندیا، زبیا تندو کو مانا سندیا، ہوا سندیا، ہوا سندیا، ہوا سندیا کا سندیا، ربی تانا سندیا۔ ہاللویا جیزس، ہاللویا جیزس، جیزس جیزس، گلوری جیزس، ہاللویا ہاللویا۔ اے باپ، تیرے بڑے ہاتھ کو ان پر مانگتا ہوں جو اتر چکا ہے میرے خداون۔ جتنے لوگ اس لائیو میٹنگ کو واچ کر رہے ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بعد میں دیکھیں، جب اسے سنیں خداون، اور یہ جہاں جہاں بھی خداون یہ ویڈیو جائے، خداون تیرا روح ان کی زندگی میں کام کرے اور تیرا بڑا ہاتھ ان کو چھوئے، اور خداون پاک خدا انہیں برکت دے، انہیں بیماریوں سے نکالے، انہیں دکھوں سے نکالے، انہیں کمزوریوں سے نکالے، انہیں پریشانیوں سے نکالے خداون، انہیں گناہ کی دلدل سے نکالے۔ یہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، جتنے لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرے خداون ان کے گناہوں کو معاف کر میرے خداون۔ تو نے کہا میرے پاس واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خداون پاک خدا اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنے پاس واپس بلائیے۔ جتنے لوگ بھٹک چکے ہیں، جتنے لوگوں نے خداون تجھے ناراض کیا ہے، تجھے خداون پاک خدا تجھے ناراض کیا ہے، اور جتنے لوگوں نے گناہ کیے ہیں خداون ان کو معاف کر میرے خداون۔ جتنے لوگ خداون اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں یا بعد میں کرے، یسوع کے نام سے خداون تیرا فضل والا ہاتھ ان پر ٹھہرے، اور خداون تیری سامرت تیرا مسا انہیں چھوئے میرے خداون۔ ان کے گناہوں کو معاف کرنا، ان کی بدیوں کو ان سے دور کرنا، ان کی بیماریوں کو ان سے دور کرنا۔ ہاسپٹلوں میں جتنے بیمار ہیں یسوع کے نام سے چنگے ہو جائیں۔ جتنے لوگ گھروں میں چارپائیوں پر بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، یسوع کے نام سے شفا کو پائیں، یسوع کے نام سے قوت پائیں، یسوع کے نام سے طاقت پائیں، اور اٹھ کھڑے ہو جائیں یسوع کے نام سے، اٹھ کھڑے ہو جائیں یسوع کے نام سے۔ اس مفلوج کی طرح، اس 38 برس کے بیمار کی طرح اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ یسوع آج آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ اٹھ کھڑے ہو جائیں یسوع کے نام سے، چلنا شروع کر دیں یسوع کے نام سے، چلنا شروع کر دیں یسوع کے نام سے۔ آپ کے گھٹنے زور پائیں، آپ کی ٹانگیں طاقت کو پائیں۔ اٹھ کھڑے ہو جائیں یسوع کے نام سے۔ بچے شفا کو پائیں، بڑے شفا کو پائیں، برکت کو پائیں، تندرستی اور عمر کی درازی پائیں میرے خداون۔ انہیں چھو اور بلیس کر، انہیں برکت دے میرے خداون پاک خدا، انہیں برکت دے۔ نوجوان بہن بھائی جو گناہ آلودہ زندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خداون انہیں واپس لے کے آ میرے خداون۔ ان کے خیالوں کو بدل، ان کی سوچوں کو بدل۔ جو نشے میں گناہ کر رہے ہیں، جو ناچ رنگ میں گناہ کر رہے ہیں، جو انٹرنیٹ پر گناہ کر رہے ہیں، جو خداون چھپ کر پاپ کر رہے ہیں، خداون پاک خدا ان کے دماغوں کو بدل، ان کے ذہنوں کو بدل میرے خداون، تاکہ یہ تیری طرف رجوع آئیں، یہ واپس تیری طرف آئیں میرے خداون، کیونکہ تو نے فدیہ دیا، تو نے اپنی جان دی ہمارے لیے میرے خداون۔ انہیں برکت دے میرے خداون، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر، ان کے دکھوں کو دور کر میرے خداون پاک خدا۔ برکت دے میرے خداون، برکت دے میرے خداون۔ اور جب تیرا کلام تیرے بیٹے بیٹیاں جو بعد میں سنے خداون، تیرا روح ان پر ٹھہرے خداون، تیرا مسا انہیں چھوئے میرے خداون، تیرا فضل والا ہاتھ ان پر ٹھہرے خداون، اور خداون برکت آئے، شفا آئے، صحت، تندرستی اور عمر کی درازی آئے، عمر کی درازی پائیں میرے خداون۔ تیرے لوگ ہیں، تیری کلیسیا تیرے لوگوں کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں، مسیح لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں جو دن رات خداون تیرے حضور جھکے ہیں، خداون تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے خادموں کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں میرے خداون۔ اپنے خادموں کو برکت دے،
अपने कादमों को दुगना मसा देकर इस्तेमाल कर। तेरे कादम को दिन रात तेरे हजूर घुटने टेके हुए खुदावन अपने कादमों को बरकत दे मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। तेरा कलाम कहता है जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की सलामती चाहो। मैं अपने मुल्क की सलामती चाहता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ, सलामती चाहता हूँ खुदावन पाक खुदा। इस मुल्क में अमन हो पाक खुदा, सुकून और शांति हो मेरे खुदावन पाक खुदा। हालेलुया हालेलुया। अब आप तेरे लोग जो मुस्लिम लोग खुदावन पाक खुदा इस मुल्क में मुश्किल में है खुदावन पाक खुदा, अपने बड़े हाथ को बढ़ाकर छू मेरे खुदावन, उन्हें निकाल दुखों से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से मेरे खुदावन। और खुदावन तेरे कामों की बेदारी आए खुदावन, तेरी अंजील को खुदावन पाक खुदा फैलाया जाए मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरी अंजील की मुनादी की जाए पाक खुदा, और तेरे लोग तेरी तरफ रुजू लाए और तेरे नाम को इज्जत दे, तेरे नाम को जलाल दे मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावन, बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। मेरा ईमान है कि आपने कलाम के वसीला से बरकत को पाया है, शिफा को पाया है, और आप जुड़े रहें मेरे साथ इस पेज के साथ। खुदावन आपकी ज़िंदगी में अपनी कुदरत, अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। हालेलुया। सो जितने लोग वॉच कर रहे हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ खुदावन की हजूरी में, खुश आमदीद कहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप इस मुझे ज़रूर भेजें, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको मुश्किलों से निकाले, परेशानियों दुखों से निकाले और आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे। हालेलुया। अगर आपके बच्चे मुश्किल में हैं, खुदावन उन्हें भी निकाले। आपके अज़ीज़, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई अगर मुश्किल में वक्त गुजार रहे हैं, बीमारी में, दुख की हालत में हैं, तो मैं खुदा का खादम होने के नाते उन सबको खुदावन यीशु के लहू में कवर करता हूँ और खुदावन यीशु के लहू में छुपाता हूँ कि शैतान के जलते हुए तीर उनकी ज़िंदगी में बुझ जाएं यीशु के नाम से, बुझ जाएं यीशु के नाम से, बुझ जाएं यीशु के नाम से, और शैतान छोड़े और चला जाए यीशु के नाम से उन ज़िंदगियों को। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आपके बच्चे आज़ाद किए जा रहे हैं। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपका घराना आज़ाद किया जा रहा है। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आप सामर्थ को छू रहे हैं, आप सामर्थ को फील कर रहे हैं, मसीह को फील कर रहे हैं। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। सो ज़रूर आप खुदावन यीशु के साथ अपनी ज़िंदगी, अपना वक़्त गुजारें। भाई मैं आपके लिए दुआगो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जी ज़रूर मैं आपके लिए प्रे करूँगा। खुदावन आपको बरकत दे। आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं। आप मेरी तरफ स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाएं। मैं आपके लिए दुआगो हूँ। यीशु के नाम से मेरे खुदावन पाक खुदा, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मेरे खुदावन, मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। खुदावन इनके ईमान के मुताबिक इन्हें चंगा कर, इनके ईमान के मुताबिक इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, इनके ईमान के मुताबिक इन्हें छुड़ा, इनके ईमान के मुताबिक इनको फ़तह याब बना, इनके ईमान के मुताबिक इन्हें चंगा कर, इनके ईमान के मुताबिक इनकी ज़रूरतें पूरी कर मेरे खुदावन पाक खुदा। ए बाप तेरा रूह इसी घड़ी टच करे, इसी घड़ी टच करे, इस प्रेयर रिक्वेस्ट को छुए, इसी घड़ी टच करे मेरे खुदावन खुदा। तेरा रूह ब्लेस करे मेरे खुदावन, बरकत को लेके आए, बरकत को लेके आए। अब बरकत पाएँ यीशु के नाम से, शिफा को पाएँ, सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी पाएँ। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो खुदावन आपके साथ हो, आप जुड़े रहें, आप दूसरों के साथ शेयर करें इस कलाम को। खुदा किसी की भी ज़िंदगी को बदल सकता है। कोई एक बात भी खुदा के कलाम की किसी ज़िंदगी को छू सकती है। हालेलुया, उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। आपकी स्क्रीन पर नंबर है, अगर आप प्रे करवाना चाहते हैं तो आप प्रे लाइन नंबर पर कॉल करके प्रे करवा सकते हैं।
अगर आप अपना हदिया भेजना चाहते हैं, अपनी ऑफरिंग भेजना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है। आप खुदा के कामों के लिए आप अपने हदिये को डाल सकते हैं, अपने हदिये को भेज सकते हैं, ताकि खुदा के काम किए जाएं, खुदा का काम बढ़े और खुदावन यस्सु के नाम को इज़्ज़त, खुदावन यस्सु के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। सो यहाँ पर आपको मजबूर नहीं किया जाता। जिस किसी की भी खुशी है, जिस किसी को खुदा तौफीक देता है ऑफरिंग के लिए, हदिया के लिए, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप खुशी से डाल सकते हैं और आप इस पेज के साथ जुड़े रहें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी कलाम के वसीला से बरकत को पाएँ। आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को आगे शेयर किया करें और वॉच पार्टी पे लगाया करें, ताकि और भी हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो दूसरे कामों में इंटरनेट पर मसरूफ़ होते हैं, क्यों ना खुदा का कलाम वो सुने, खुदा की आवाज़ को वो सुने, गीतों के वसीला से वो बरकत पाएँ, ज़बूरों के वसीला से बरकत पाएँ और खुदा के कलाम के वसीला से वो बरकत को पाएँ। आमीन। सो मैं आपके लिए दिन रात दुआ गो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग मुश्किल में होते हैं, बहुत से लोग दुख की हालत में होते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने हिम्मत नहीं हारनी। हालेलुया। खुदावन यस्सु ने मत्ती की अंजील 6 बाब में कहा है कि हवा के परिंदों को देखो, हवा के परिंदों पर गौर करो, ना वो काटते हैं, ना वो बोते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो तुम्हारा आसमानी बाप जानता है, तुम्हारी कदर उनसे ज़्यादा है। अगर तुम्हारा बाप उन्हें दे सकता है तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। खुदा कह रहा है, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता हूँ। हालेलुया। फ़िक्र नहीं करनी, डरना नहीं, घबराना नहीं है। कलाम में लिखा है कि कौन ऐसा इंसान है कि वो फ़िक्र करे और फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। कोई ऐसा आदमी, इंसान नहीं है कि वो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा ले। हालेलुया। और कलाम में लिखा है तुम्हारे सर के बाल गिने गए हैं। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे, उसका रूह आपको छुए, उसका पाक रूह आपको टच करे, आप पाक रूह से भर जाएं यस्सु के नाम से, आप पाक रूह से भर कर यस्सु की खिदमत करें। मैं उसके पाक रूह को आपको छूते हुए देख रहा हूँ, मैं उसकी सामर्थ, उसके फजल वाले हाथ को बढ़ते हुए आपकी ज़िंदगी में देख रहा हूँ। आपके बंद दरवाज़ों को खुदावंद खोल रहा है, आपके रुके हुए कामों को आज़ाद कर रहा है। यस्सु के नाम से आज़ाद किए जाएं, यस्सु के नाम से जादू टूने का असर, यस्सु के नाम से शैतान के जलते तीर इनकी ज़िंदगी में से बुझ जाएं और शैतान इन्हें छोड़े और चला जाए और तेरे लोग आज़ाद किए जाए। मेरे खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिस तरह खुदा ने आपको सारा दिन हिफाजत में रखा है। मैं दुआ गो हूँ खुदा का खादम होने के नाते कि आप रात भर भी खुदा आपको बड़ी हिफाजत, बड़ी निगाहबानी से रखे। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो, उसका रूह आपके साथ हो। हालेलुया। मैं कैंसल करता हूँ यस्सु के नाम से शैतान के जलते तीरों को आपकी ज़िंदगी से। हालेलुया। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को आगे शेयर करें, फैलाएं इस कलाम को। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे, आपके साथ जितनी जुड़ी चीज़ें खुदावन सबको बरकत दे और चंगा करे। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे और आपके साथ आकर खुदावन की खिदमत करेंगे और खुदावन यस्सु के नाम को इज़्ज़त, खुदावन यस्सु के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।